ଗହନ ମନର ଗଭୀର କଥା ମନ କଥା। आखी सारा आजी तो छवि तू मोर प्रेम पृथ्वी केबे समय भी हेनी तो आगु को देखा जाऊ जहा फैमिली रे कहिबे मु जानिबि जे हां से माने सब बेले मोर भलो चाहि आसीछंती आ जहा भी आगु को स्टेप नेबे मो पई जदी बाटरे केही समिति झंटंती तबे जदी बाटरे झुंटे तो सबुथ आगे आसी कि मामा को जणेबी मामा पाछे सब मन कथा कहबे फैमिली रे गोटे डिस्कशन हबो तापर जदी ठीक ठाक लागिला त आगु को बढ़िबा से सब बेले तापर कहबी मु काली जते बेले घटनाटी शुणिली जे उत्तम सार नाहंती हम सहित तो मन तो दुख है भाभी सहित एक्टिंग कर सुजोग पाइबी जे से हासा कौन जानी मु से हासा रही सहित एक्टिंग कर सुजोग पाई से मन 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 खुशा सी भी चलीगले तो यही सब बहुत कष्ट दूची निश्चिंत भाव में मन रखत ये हूँ प्रकृत कलाकार भावावेग गहन मनर गभीर कथा मन कथा। नमस्कार मन कथार आउ एक नूतन अध्याय आओ एथर विशेष आकर्षण केन्द्रबिंदु जहाँकि आपण मानकर मनर नायक जे माने नूतन युवपीढ़ी भाव में ओडिया चलचित्र गुरुत्वपूर्ण दायित्व वहन कर आगधाड़ी युव नायक आओ मध्यरु आज मु पाइछि ओमकार स्वागत कर। नमस्कार। ओमकार एकदम चुपचाप शांतशिष्ट युवपीढ़ीर अन्यतम उदाहरण किंतु एमिति गोटे रास्ता बाछिचंती जहाँकि सेठी सब किछि पछरे पकई अत्याधुनिक सहित ताल दैकी जीवा पड़े विशेष भाव हीरो मान आउ से हीरो भाव अवतीर्ण होती ओमकार कौन कहे प्रथमे सबु ओडिशावासी को मो तरफ प्रणाम जय जगन्नाथ। सत कथा कहले कि शांतशिष्ट थाए कारण घरे से भली मोर रखा जाइछ माने कोन कहंदी गाइडेंस बहुत रहछि मोर किंतु एथिरो बाहर की जते बेले मु फिल्म दुनिया को जाए जाने जे सेटा तो करबा को अछि आ सेटा मोर काम तो जिनसटा जदी आउटपुटटा ठीक न बाहरिबो तो ये जिनस घरे अलगा तो बाहर को गले से जहाँ भी आम कैरेक्टर टे मिलूची तो सेटा गोटे निश्चित भाव में निभेबा पड़ो आ दर्शक को जमती भल लगे से कैरेक्टर टी को ग्रहण करके निज भितर ताकू फुटेबार अच्छे। निश्चिंत भाव में आपनकर चलचित्र जगत रे आ जने प्रसिद्ध नायक आकाश दास नायक ठीक अविकल तांका भली आपण लागंती कारण से बाहर बहुत चुपचाप किंतु चलचित्र जतबले से शूटिंग सेट रे जबरदस्त प्रदर्शन करछन सेमिति किछि लक्ष्य रही छे। आकाश भाई को उदाहरण देले मु भी तांकर बहुत बड़ फैन बहुत भलो करंती लोक भी भलो आ एबे तो निश्चित भाव में एमएलए भी रही तो बहुत भलो करंती से तो आगु को आशा अच्छी बहुत सारा फिल्म करबा को जेहेतु लोक मानकर एक्चुअली सेवा करबा को मोर बहुत उद्देश्य से मनोरंजन माध्यम रे मध्ये हो लोकंकर मनोरंजन करी सेमानक सेवा जोगेबा भी निश्चित भाव में चलचित्र जगत किछि वर्ष धरी एक अवनति आड़ को गति करछि एवं युवपीढ़ी विशेष भाव में हीरो जो शब्द ताको प्रतिपादन करबा बेस कष्टकर पाठैछि किंतु ओमकार बोध हुए आशा रखिछंती जेहेतु 2-3 चलचित्र कर सारिछंती एवं मने मने मन खोजुतला प्रथम चलचित्र पाद थापिला परे बोध हुए आत्मविश्वास बढ़ी जाइछि जते बेले मने मने मन खोजतला शूटिंग हेतला मे बी सेडा 2019 में हेतला तो से टाइम रे कोरोना भी चलतला तापरे आसी गला तेनु रिलीज रे भी लेट हला से टाइम रे
ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରୋନା ପିରିୟड ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଗୁଡିକ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଘରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଟିଭିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମର ଆସିଗଲାଣି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲେ ଲୋକ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି କି ଚାଲ ହଲକୁ ଯିବା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କି କରିବ। ତ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ତାକୁ ଗଲେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ବନା ଯାଉଛି ଜମା ବି କପି କରାଯାଉନି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯାହାକି ସେମାନେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ ରେ ଯୋଉ ଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଟିଭିରେ, ସେଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଇପ ର ବନେଇବାକୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବି ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ବି। ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ ହେଇଛି କର୍ମ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଟାଇପ ର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ କରିବା କି ତେଲୁଗୁ ଡବିଂ କରିବା, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ହଉ କି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବନେଇକି ଛାଡିବା, କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି, ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ମନେ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା, ବେଶ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ସେ ସୁଟିଂ ସେଟରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ହେଇପାରିଲାନି। ପ୍ରକୃତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ନା ସତପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ମନେ ମନେ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ବନା ହେଇଛି। ସେଟା 2019 ରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ରିଲିଜ ହେଲା ଆମର 2021 ରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଇ ଟାଇମରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମାଜନ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ଗାଇଥିଲେ, ଗୀତ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଭଲ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରେମୀ ଦିୱାନା ନା ପ୍ରେମୀ ଆୱାରା ଏବେ ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି, କେତେ ସଫଳତା ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି? ପ୍ରେମୀ ଆୱାରା ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଆମର ମେ ବି 6-7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ଭାଇଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ ଫିଲ୍ମଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଗୀତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଆଉ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ। ଆଉ ମତେ ବି ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଜ ନାୟକ ହିସାବରେ। ତ ଯାହାବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ମୋର ଘରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମତେ ନବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋଫର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଟାଇପର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କରିବାକୁ। ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଟପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେ ଲୁବୁନ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେ ଟାଇମରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଗଲା ସେ ଟାଇମ। ଇଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଯେ ଏଇଟା ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏଟା ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆସିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାମା, ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର ଯାଇକି ଡ୍ରାମା କଲି। ଆଉ ଏ ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି କି ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ମୋ ଉପରେ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇ ଲାଇନରେ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ଏବେ ନାୟକ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠିବା ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବା ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପୁଅର ମନ କଥା ବାପା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହବାକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ସ୍କୋପ ମିଳି ପାରୁନଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁଲେ କି ପୁଅ କିଛି କରିକି ଦେଖୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିନି ସେଟା ପୁଅ କରୁ। ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମତେ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା। ଯାହାବି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ବି କଲେ ବି ମୁଁ କହିଦିଏ ଘରେ ଯେ ଏୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବି ଖରାପ କରିନି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମତେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାରିୟର ଏଇଠି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଛାତ୍ର ସଂସଦରେ ବି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ସଭାପତି ଭାବେ। ସେ ରୁଚି ଅପେକ୍ଷା ଏ ରୁଚି ଅଧିକ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ହିରୋର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବା ପାଇଁ? ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କହିଲି କି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ମୋର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଅଥବା ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ହଉ। ମନୋରଞ୍ଜନ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେବା। ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମୌକା ପାଇବି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣେଇବି ତାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ଯେ କି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜୀବନ ତମାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲି ଯେ ଉତ୍ତମ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତ ମନ ତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ଯେ ସେ ହାସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ହାସ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ମିହିର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ମନ ପଶିଥିଲା। ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ, ତ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କଳାକାରର ଭାବାବେଗ। ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ବିହଳ ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି କଳାକାରର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଭଳି ମହାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସେ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କାଣିଚାଏ ହଉ ପଛେ ପୂରଣ କରିବେ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇମୋସନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ଅନେକ କିଛି କଥା ଶୁଣାଯାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକ ନାୟିକା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଟୁପୁର ଟାପୁର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ କଣ ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କଣ ସେଟା ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ଯାହା ଉପରେ ବିତୁଛି ସେଇ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବ। ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥାଉ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହବାଟା ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକ ୟାର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିକି ମୁଁ ବି କହିବି ଯେ ଏସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ କାହା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଇଏ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହିରୋ କାହା ପାଖରେ ମନ ହରେଇ ଦେଇନି କି ମନ କାହାର କିଣି ନେଇନି କି ନାୟିକା କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କିଣିବାର ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି କି ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ବି ଅଛି ଅନନ୍ୟା, ସିଏ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତ ସେତିକି ଖାଲି ନୁହଁ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ, ବାପା ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ, ଏମିତି କି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କାକା ଖୁଡି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଫ୍ୟାମିଲିଟି ଆମର। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଜନେସ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଚାଲିଛି କହିବି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଘରେ ଯେହେତୁ ଏକା ବୋଲି ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭାରତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ ମତେ କରିବାକୁ, କାରଣ ବାପାଙ୍କୁ ବିଜନେସରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜ କଥା ଦେଖିବି। ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି, ଦିନ ସାରା ଏତିକି କାମ କରିବି, ଇଭିନିଂ ରେ ଜିମ୍ ଯିବି, ଜିମ୍ ରୁ ଆସିବି, ସବୁ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ, ନିଜ ବଡି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ କଣ ସେତିକି ବି ବହୁତ କହନ୍ତି ହିରୋ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ବି ତାଙ୍କର ଥାଏ।
ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଲଭ୍ ପାଇଁ ମୋର କେବେ ସମୟ ବି ହେଇନି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ଫ୍ୟାମିଲିରେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଭଲ ଚାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ ନେବେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବାଟରେ କରିବି। କେହି ସେମିତି ଝୁଣ୍ଟନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟେ ତ ସବୁଥର ଆଗୁଆ ଆସିକି ମାମାକୁ ଜଣେଇବି। ମାମା ପାଖରେ ସବୁ ମନ କଥା କହିବେ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହବ, ତାପରେ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ଲାଗିଲା ତ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ହିରୋ ମାନେ ଏମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ହିରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆମର ବଡି ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ହିରୋ ମାନେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଡାଏଟ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ୱାର୍କଆଉଟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ହିରୋ ମାନେ କଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ବି ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିରୋଇନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ସହିତ ଆଉ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ? ଫିଜିକାଲ ସହିତ ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବସିକି ଦେଖେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ, ସେ ଷ୍ଟୋରି କଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ଆଉ କଣ ସେ ଥିମ୍ ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର କେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେମିତି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ମାନେ ମାନେ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପ୍ରେମୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ କହିବ କିଏ କାର ମୁଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଏବଂ ଇଏ। ସେଠି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେମିତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥିବ ନା କେମିତି କଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଇଛି ଦ୍ୱିଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର? ସମୟ କହିବ କିଏ କାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ଆଦିବାସୀ କିଛି ହେଇନି, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଦିବାସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ନା ସେଟା ଆଦିବାସୀ ନଥିଲା, ସେଇଟା ନଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଆଦିବାସୀ? ସେଟା ହେଇନି, ସେଟା ହବ ଆଗକୁ ହବ। ଏଇଟା ସମୟ କହିବ କିଏ କାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ବ୍ରଜ ସିଂ ଆଉ ରମେଶ ସିଂ ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ। ବ୍ରଜ ସିଂ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଆଉ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମତେ ଫୋନ ଆସିଲା ଘରକୁ ଯେ ଗୋଟେ, ସେଟା ବି ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି। କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଷ୍ଟୋରିଟା ପୁରା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଡ୍ରାମା ଅଛି ସେଥିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି, ସେଟା ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ଯାହା ବି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ସେଥିରୁ। ତ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇପର ମୋର ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମତେ ନେଲେ। ମୋ ସହିତ ବି ଥିଲେ ଅମ୍ଲାନ ଭାଇ, ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ରଜ ସିଂ ତ ନିଜେ ମୋର ବାପା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସହିତ ଗୋଟେ ବାପାର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଆହୁରି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୟ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଗୀତ ଗୁଡିକ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ସହିତ, ଅମ୍ଲାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତୃପ୍ତି ବି ଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଅପୋଜିଟରେ ସୋନମ ଥିଲେ। ତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ ଦବାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ
से टाइप रो जो 90s रे जो बड़े फिल्म बनाउथला से टाइप रो टिके करा जायछि ता सहित भी टिके मॉडर्न मिसा जायछि तो निश्चित भाव में से वर्गर लोक मान को बहुत भल लागी आउ किछि नया चलचित्र भी आसिबार संभावना अछि बोली म जहा खबर रहिछि से संपर्क टिके विस्तृत तथ्य तीनटा फिल्म रे तो मु हीरो हेइछि किंतु आगु को आशा अछि गोटे विलेन की बाहरिया पे तो मते भल लागे एक्चुअली को जाओ कोन मते भल लागे विलेन मान को जते देखे तांगर जो साइको टाइप रो एक्टिंग से सब जिंस मते टे करिया को एक्चुअली भल लागे केबे करिनी जदी सुजोग मिले से टाइप रो कैरेक्टर गोटे साइको किलर हे की जदी बाहरिया टिके करिया को मते इच्छा जदी सुजोग मिले सेही बडी गोटे फिल्म जदी आसे जदि के प्रोड्यूसर से बड़ी आसन कि बना हुई से फिल्म निश्चित भाव करिया चाहिबी नया ऊपर नया ढंग रे देखिबे प्रशंसक माने आगे आउ मनर नायिकाटी पाइबा पई जेताबळे निश्चिंत भाव रे घरे होंतु परिवार होंतु प्रशंसक माने भाबुथबे जे कमता जे एते सुंदर अभिनय करछंती एते सुंदर नायिकाटी केमिति खोजछंती जेहेतु फैमिली रे मोर अटैचमेंट बहुत भल माने घर बाहर ही मत रहया को इच्छा होनी जते बळे काम थाए जिबी काम सरबी संग संग दौड़बी से दौड़ी घरे कहबी हां भूख लाणी खाइबा को दियो सी कहबे एते बुली के आसिलु बाहर कोठी खाइबे मोर तो सही बळे ये रही जाइछि तो घर प्रति मोर बहुत दुर्बलता रही छि फैमिली मेंबर को सहित तो सही भली भाभी भी चाहिबी जे भी मोर असंतु नायिका भाबरे मनर की वाइफ भाबरे होंतु निश्चय भाबरे फैमिली को भल पांतु आमे जेमती हस खुशी रे मजाक रे रहउछु तो सही भली आसिले फैमिली को निजर बोली नियंतु ग्रहण करंतु आपनक सेक्टर रे हितवा आवश्यक ना अन्य सेक्टर रे चलिबो ना अन्य सेक्टर रे बहुत भलो कारण आम सेक्टर रे तो बहुत टॉप है सब जिंस मु जानि छी आज झियो हिसाब रे कि पो हिसाब रे सब जिंस बहुत कष्ट किंतु जेहेतु बिजनेस बहुत भलो चलची आ से दिगरे मु अधिक आजिकली ध्यान दोची कारण जणे जदी चाहिबो जे मु याकु नै की एक्टिंग करे कैरियर करबी आ सेथुर मोर गुजरान मेंटेबी वर्तमान समय बहुत कष्ट एक्चुअली आम पई भी जो माने भी न्यू जेनरेशन एक्टर एक्ट्रेस माने आछुंदी से मानक पई भी बहुत देखिबा गले झियो मान क्षेत्र टिके सहज होई थाई पारे किंतु पुओ मानकर जदी से जणे स्टार किड न हेतिबो आ बाहरु आसुची ताको निश्चय भाबरे परिश्रम बहुत करबा को अछि आ स्ट्रगल करी करी आपनकर चुटी पाछि जे बचे के सेही भली प्राप्त कोठी मिलिबोनी कि से सुजोग में मिलिबोनी जदी बहुत बहुत कष्ट जदी लक रे थाई से मानकर निश्चय भाबरे पाइबे से माने आ आशा करबे ता सहित भी साइड रे से माने बिजनेस करंतु जेमति कि मोर चालीची चालुची भी तो बिजनेस भी करंतु निज बिजनेस करंतु कि जॉब करंतु ता सहित याकु साइड रे रखंतु तले साइड रे ही जीवन निर्वाह करिया पड़िबो किंतु कलाकार के केतबळे भी ता सोस मेंटेन पारेनी किंतु ताकू ए निशा पेशा हो कि ना हो निशा रे किंतु ता मन बुझे से कलाकार के बुझेनी तार प्रकृतर प्राप्त मिलुची कि नाही किंतु ता निशा ताकू से जबरदस्त प्रयास करे सफलता हासिल करिया पई अपन गां को भल पाते निश्चित भाव गां को जानते गां रो भावावेग केते देखो शहर रे तो आमे सब बेले रहउचे गाड़ी मोटर ओ हाला भीतर रे जते बेले गां को जे शांति अनुभव हुए से गाई माने एमती जाउथिबे रास्ता रे देखिबा को से सब भल लागे सगड़ थुआई थाए प्राकृतिक उपभोग कर ई सब जिंस देखिया को बहुत भल लागे आ निश्चित भाव में वर्तमान पॉल्यूशन जहाँ बढ़ी गलानी गाँ को गले टिके आश्वस्ति निश्चित भाव में फील हुए तो भल लगे जब भी गाँ को जीवार तो बेसी सुजोग मिले नहीं कारण घरे बहुत सारा काम थाए तो जब भी जाए बहुत भल फील हुए आ गाँ रे भी काका खुड़ी समस्ते अच्छे सब न गले भी मो हृदयटा से गाँ रे थाए जीवा आसवा एमती मझे मझे हुए आपण अन्य कला मध्य रही जहाँकि शास्त्रीय संगीत कथा हो ओडिसी कथा हो सेतरे भी पारंगम डिग्री हासिल करछन सेटा अधरो रही गला ना आगो अछि एतोले एक्टिंग दुनिया को आसली आगो प्रथमे सिंगर ही थिली प्रथमे ओडिसी वोकल कली
तापर हिंदुस्तानी भोकाल हम्म। करिकी विभिन्न स्टेज प्रोग्राम रे मु गाइची हाँ अरे विभिन्न वाह सारा मेलोडी हो कि हमर भजन समारोह तार निश्चिंत भाବରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ଭାବ बहुत ତ सारा ଚାହିଁବେ गाइची ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଏଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରେମିୟର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ହୁଁ, ହୁଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଆରେ ବାह ହଁ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦାଦା ହଁ। ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦେଲେ ହୁଁ। ତ ଗାଇଛି ସେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ସେ ଗୀତ ଫିଲ୍ମ ଭିତରୁ ପଦେ ହେଇଯାଉ ଗଳାଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଠିକ ଶୁଭିବ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହଁ, ହଁ। आखी सारा आजी तो छवि तू मोर प्रेम पृथ्वी आखि सारा आजी तो छवि तू मोर प्रेम पृथ्वी नुआ अनुभूति मन मो कहुची तो पाई पागल तो पाई मरुची सत कहुची राण खाऊची प्रथम थर मु भल पाऊची सत कहुची राण खाऊची प्रथम थर मु भल पाऊची ଚମତ୍କାର ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବାସ୍ ମୁଁ ବି କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ଏତେ ମିଶିଲା ପରେ ବି ଯାଅ ସେ ଗୀତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜି ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରେମୀ ଆୱାରା ओडिया म्यूजिक लगेले जी म्यूजिक जी ओडिया म्यूजिक रे सब गीत अछि तो से सब YouTube चैनल ले जाई कि ताकू सुनी पाइबे निश्चित भाव आम शेष पर्यायर पहुंचलानी ये हूँ मन कथा ये मन कथा विशेष उद्देश्य हूँ जो कथा आपण अति प्रिय सांग आगे भी कही नथिबे जे माने विवाहित से पत्नी की भी कही नथिबे किंतु एठी प्रकाश करते सेमती एक मन कथा कौन टिके प्रकाश हो जाऊ जहाँ रही जाइए एमती बापा माँ भी जान नथिबे किंतु सरप्राइज पाइबे जतले देखिबे कहबी जे मन कथा तो मोर सब मु घरे कहि दिए आ किछ भीतर ही रहेनी जहाँ भी घटना घटे मो सहित निश्चित भाव में घरे आसिक जणेबी तो आज या हैला काले से या हैला तो अछता किछ रहे नाही किंतु मनरे गोटे कथा थिला घरे आबे जा जानि नांती बस सही तो दरकार पूर्वरु एनसीसी रे मु थिले गोटे कैडेट हिसाब रे घरे कहि कि जाईची पुरी रे हमर कैंप होबार अछि मु जाउची कॉलेज को सेठु हमर बस हेची हम बस रे जिवो तो कारण सेटा मु कोन पई कहूची ना घरे मो पई मना करा जाईची वर्तमान जो भले गाड़ी समस्त चलाउछन्ती सावधान नै कि चलेबार अछि आउ दूर को केबे मु बाइक रे आजि जाई जाइनी सेटा टिके जेहेतु गोटे बोली पुआ सब बेले मोर सेफ्टीटा देखंती तो सब बेले मते मना करंती कुआडे एकुटिया जीवनी दूर को कारण जानि छन्ती वर्तमान समाज रे कोन चाली छी न्यूज देखुछन्ती समस्त एक्चुअली मु समस्त कहबे कि फैमिली समस्त निजर पिला मानक पई एमती गाइडेंस दियंतु से माने कोन करछन्ती समस्त प्रोटेक्शन दियंतु से मानको तो एमती से दिन घटना मु गली कॉलेज रे पहुंचली टिके लेट हे गला बोली बस पड़ैथिला तो मोर सीनियर भाई जने थिले मु बाइक नै कि पाखा पाखी एरिया को जाए तो सेठी की भी जाइतली से टाइम रे तो भाई कहले बस तो पळैलानी कोन करबा बाइक नै कि पळेबा मु कहली भाई मते घरे मना करंती बाइक रे एत दूर जिया पे पुनी पूरी जिबा आउ एत दूर जिबानी भाई मोरे हो अरे किछ नै मु तो चलेबी तो बसिबो तले हो बहुत थोड़ा भाबिली हो चलो पळेबा आ कैंप को तो पहुंचबार अछि टाइम रे तो जब गली जाय कि फेरिला बेल को मोरा अवस्था खराब आखी उड़ा पूरा नाली चुट्टी पूरा एपट सपट घरे मते देखि कि जानि देले जे ये बस रे जाइनी ये कोन गोटे अलगा व्यवस्था रे जाई तो बहुत सारा गाली सुनिथिले से दिन सत कथा कहि देथिले सत कथा भी कहि दिले मु भी तो घरे कहि दे जा भी घटे तो एमती बस पड़ैथिला आ से दिन बहुत सारा गाली मते सुनिया पड़थिला तो ता परठु मु भाबिची नै घरे केबे भी मिछ कथा कहबे आ जमा भी जीबिनी सेमती घरे कहि के सब बेले जीबे
निश्चिंत भाव में एत समय धरी मन कथार आपण मैंने देखुले कि भाव में युवपीढ़ी नूतन दायित्व नहीं ओडिया चलचित्र कांध भार संभाली ओंकार अनेक किछि प्रतिभार से परिपूर्ण विशेष भाव में आपंकर मन को निश्चिंत छुईंतर संगीत परिवेश जमिति भाव में बाबूसान भी गाँति सिद्धार्थ महापात्र भी गाँति आउ एठी भी देखिले ओंकार भी गाँव निश्चिंत भाव में आम कामना करूँ जे भविष्य में आसुवा चलचित्र गुड़ी को विशेष भाव में से चाहते नूतन भूमिकार अवतीर्ण होगापी बहुत स्वागत योग्य एत समय धरी मन कथार सामिल होने अनेक अनेक धन्यवाद।